ہونا تو ایسے چاہیے کہ آپ کے چاہے جتنا مرضی سیاسی مخالف ہو اس کو عزت اور احترام سے اس کا نام لیں. تو یہ بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے بڑا اچھا چل رہا تھا وہ خان صاحب نے خراب کیا اور او اے وغیرہ کرتے تھے اور میاں صاحب کو ایسے مخاطب کرتے تھے, وہاں سے معاملات خراب ہوئے اور سیاست میں بہت زیادہ ایک تلخی آ گئی اور کڑواہٹ آ گئی. دیکھیں جو کوثر کاظمی صاحب نے بات کی نا مونا عالم کہ نواز شریف صاحب کے اوپر تمام مقدمات جھوٹے تھے, بڑے پاکساں اور بڑے زبردست تھے, تمام مقدمات ٹھیک تھے ان کے اوپر, آج بھی انہوں نے رسیدیں نہیں دیں, آج بھی انہوں نے حساب نہیں دیا, آج بھی ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو ڈیل کے ذریعے وہ اقتدار کے اندر آتے ہیں. یہاں سے جس طرح اسٹام دے کے وہ لندن گئے تھے کہ میں 4 ہفتوں کے اندر واپس آ جاؤں گا, اس وقت ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ قوم کے ساتھ کون کھڑا ہوا, کون مزاحمت کس نے دکھائی. اور آج عمران خان کے اوپر اتنے مقدمات بنانے کے باوجود, عدت جیسے گھٹیا مقدمات بنانے کے باوجود اس کی آنکھ کو آپ نے نقصان پہنچا دیا, اس کی بیوی کی آنکھ کو نقصان پہنچا دیا, ملاقاتیں آپ نے بند کی, لیکن وہ مرد آئین کھڑا ہے اپنی جگہ پر. اور سیاسی میدان کے اندر یہ اتنے بونے ہیں کہ اس کا مقابلہ یہ ساری چیزیں, ساری کمپینیں کرنے کے باوجود, ہر چیز خریدنے کے باوجود, اشتہارات ہر قسم کے معاملات کرنے کے باوجود, آج بھی گلگت بلتستان کے اندر اگر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہاں جس پارٹی سے ہم نے لاگ کیا اس پارٹی کا بھی نشان چھین لیا کہ عمران خان کی مقبولیت اتنی ہے, بلہ آگے تو پھر ایسا نہ ہو کہ بلہ ادھر بھی پھیر دے. فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں بھی نہیں کرانے. آزاد کشمیر کے اندر بھی ہماری رجسٹریشن باقی کسی جماعت کی کینسل نہیں ہوئی, ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کر دی گئی. بھائی آپ اگر مقابلہ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر آئے نا کھل کے کھیلیں. پھر کسی کے آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں, پاؤں باندھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ پھر بھی نہیں آتے. اور ابھی 25 سال عمر جو ہے وہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ 25 سال عمر کہ ووٹ جو یوتھ ہے وہ ساری, یعنی شادی بندہ 17-18 سال میں کر لیتا ہے, ملازم کسی نے فوج میں بھرتی ہونا ہے, پولیس میں ہونا ہے, وہ 17-18 سال کا ہو جاتا ہے, ہاں لیکن ووٹ نہیں وہ دے سکتا. وہ کہتے ہیں سیاسی بصیرت کی بات ہے, اور اگر وہ سیاسی بصیرت جو ہے وہ کیا نواز شریف صاحب سے 25 سال کے بعد نواز شریف صاحب سے انہوں نے سیاسی بصیرت سیکھنی ہے. اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ سیاسی بصیرت کیا ہے؟ آپ ووٹ دیں, آپ 50 سال کے بندے کو لے کر آ جائیں, ووٹ وہ عمران خان کو دے گا, آپ جو مرضی یہ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے جو کارنامے ہیں آپ بھی حص ہیں. اب آپ نے باہر کے ٹور کی بات کی آذربائیجان کی, میں مریم نواز صاحبہ کا وہ پرس دیکھ رہا تھا اور میں اس کو گوگل کے اوپر میں نے دیکھا, میں نے کہا اس کی قیمت کتنی ہے؟ 28 لاکھ کا وہ پرس ہے, 3-3.5 کروڑ کی وہ گھڑی ہے. یعنی جس صوبے کی عوام جس میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہوں, جس ملک کے اندر آدھی عوام آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے ہو, جس ملک کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس کی آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے اندر اتنی بھی نہیں ہے وہ انسانیت ہمدردی کہ آپ یہ کہیں کہ جناب میں بھی کوئی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لوں. آپ رول ماڈل ہیں نا, آپ صوبے کے سربراہ کے طور پر آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو چیزیں ہیں یا ان کے جو نہیں, جدھر سے بھی پیسے آئے ہیں, لیکن آپ کیا درست دے رہی ہیں؟ آپ کوئی بندہ دیکھے گا جس کے پاس بیچارے کے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ دیکھے گا کہ دیکھیں جی جس نے 3.5 کروڑ کی گھڑی خود پہنی, اس کو اچھا احساس ہے میرا. لیکن وہ باہر جا کے اگر وہ کریں تو وہ پھر کاؤنٹر وہ باہر آ کے کریں یا پاکستان میں کریں, ہیں تو ان کے ہی نا, کوئی باہر جا کے باہر والے الگ بیگ ہیں یا پاکستان والے الگ بیگ ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے. تیسری جو بات کی انہوں نے 9 مئی کی, تو 9 مئی ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا, کیونکہ پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا تھا, اور اگر 10 بندے 20 بندے چلے گئے, آپ نے پوری پی ٹی آئی کو 9 مئی کی مذمت کرانی ہے. اچھا آپ نے دھاندلی کرنی ہے الیکشن کے اندر, لوگوں کے گھروں میں 23 مقدمات میرے اوپر 9 مئی کے بعد ہیں, دہشت گردی, اقدام قتل, ڈکیتی, چوری, ہر قسم کے, مطلب آپ لوگ اس میں رگڑے میں آئے اور آپ لوگوں کو ٹف ٹائم اس پہ برداشت کرنا پڑا, ابھی بھی آپ کرنا پڑا ہے, تو یوں سے کہ وہ دھاندلی کا جواز تو نہیں ہو سکتا نا, پھر 9 مئی والے وہ یہ تو نہیں جواز ہو سکتا کہ 4 جلسے آپ کر لیں, 5واں جلسہ آپ نہیں کر سکتے. یعنی 9 مئی تو پھر چل ہی رہا ہے نا, پھر وہ 4 جلسوں کی آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ یہ تو اپنی یہ تو وش والی بات ہے, میری دل ہوگا تو میں دوں گا, نہیں دل ہوگا تو نہیں. 4 جلسوں کی اجازت دی اور دیگر جلسوں کو بین کیا گیا. آپ سے وہ کہتے ہیں وہ ہے نا ایک اپریہنشن ہے کہ کہیں وہی چیز دوبارہ نہ. بھائی ہم ہر دفعہ نہیں ڈال آتے, کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہم نے حملہ کر, کبھی کبھی نہیں بھی آتے آپ کے ورکرز تو بڑے بلکہ ناراض ہوتے ہیں. زیادہ آتے ہیں, حملہ تو بتائیں کہ کب کر دیا, ہمارے لیڈر نہیں وہاں پابند, ہم نے حملہ کیا, ہمارے پاس بندوقیں ہوتی ہیں, واٹر کینن کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم پر. حافظ صاحب یہ لوگ ہیں اشتعال انگیز, یا مطلب یہ جو گورنمنٹ کہتے ہیں ان پہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے کہ یہ اشتعال انگیز ہیں, یہ سب کرتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ آرام سے ہیں حکومت ان کے اوپر ایسی؟ میں عرض کر لوں, ایک ہے نوجوان طبقہ, لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں, پارلیمنٹرین لوگ ہیں, وہ تو لڑائی پہ نہیں اترے. مثلا میں مثال دیتا ہوں, جب وہ نامینیشن فارم ہاتھ میں لے کے ڈی آر او اور آر او کے پاس جاتے تھے,
वहाँ इन लोगों के पास बंदूकें थी या पत्थर, कुछ भी नहीं था, तो क्यों उठाया जाता था? उनसे जो नॉमिनेशन फार्म थे हाथ से छीन लिया जाता था या कहीं महसूर किया जाता था। यानी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके आम आदमी से पूछिए कि इस मुल्क में हुकूमत किसकी है और ये जो कुछ हो रहा है क्या ये वाकई कानून के मुताबिक या इंतकामी सियासत। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हो रहा था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हो रहा था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो कुछ हो रहा था, उनकी दूसरी लीडरशिप राना सनाउल्लाह, सबसे आगे जमीयत उलमा इस्लाम थी इनकी प्रोटेक्शन के लिए। यानी जब मरियम की पीशी थी लाहौर में, हमारी पार्टी की मरकज़ी क़ियादत सबसे पहले वहाँ नेब के दफ्तर के सामने खड़े थे। तो उस वक्त हम ये गलत समझते थे कि भाई आप ये इंतकामी सियासत करते हैं, आप एंटी करप्शन को, नेब को गलत इस्तेमाल करते हैं। कल आपकी बारी आएगी। आज अगर इनके साथ हो रहा है और वो पार्टी कर रही है जो कल इस पर एतराज़ कर रही थी, आज वही कुछ वो पार्टी कर रही थी, तो ये भी गलत है, इसको भी हम गलत कहते हैं। जो चीज़ कानून, अभी एक मुलाकात है ना, मैं तो इनकी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा लीडर खुदा न ख्वास्ता जेल में हो और मैं मुलाकात करना चाहूँ या उनकी बहन मुलाकात करना चाहे या उनका बेटा मुलाकात करना चाहे और आप 6 महीने से मुलाकात करने नहीं देते हैं, वो हॉस्पिटलाइज है, फिर भी आपको बहन को उनसे मुलाकात और अयादत करने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं, अब ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है, कानून के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर इस तरफ से है तो जमीयत उलमा इस्लाम इसकी भी मुखालफत करेगी। अगर उस तरफ से अपने दौरे हुकूमत में हुई उसकी भी जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफत की है। ज़रूरी सवाल ये है कि पीटीआई तो आपको साथ अपने मिलाने में नाकाम रही कि आपसे मिल के आपके साथ कोई तहरीक चलवाते, लेकिन वो जो एनडीसी है, नेशनल डायलॉग कमेटी, जो कि फवाद चौधरी और ये इमरान इस्माइल और दीगर चला रहे हैं, वो लोग अब अगर बात करें आप लोगों से, आपसे राब्ते कर रहे हैं वो लोग? वो जो कमेटी है वो तो किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? वो कमेटी एनडीसी एक अलग एनडीसी ये किसकी नुमाइंदगी, किसका फोरम है, किसका बनाया हुआ फोरम है? देखिए इन्होंने 9 मई की बात हुई ना, जी 9 मई की मजम्मत तमाम पार्टियों ने की, बिल्कुल। जमीयत उलमा इस्लाम आज भी मजम्मत कर रही है, लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 9 मई की बयानिए को तो कौम ने मुस्तरद किया, तो 9 मई का बयानिया कहाँ चला गया? एक बात। दूसरी बात ये 9 मई जो कुछ हुआ जुर्म हुआ, बहुत बड़ी ज्यादती हुई, एक किस्म आप रियासत पर हमला समझे, करेक्ट। लेकिन जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो जो 9 मई में थे वो निकल गए, फिर वो निकल गए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आप एनडीसी को इस वजह से कोई जो खामोश हो गए, वो भी 9 मई में नहीं थे, जो मैदान पर खड़े हुए वो 9 मई में है। अब इनकी पार्टी में वो लोग जो 9 मई में उस वक्त पार्टी में थे और आज नहीं है, जिन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी में जाऊंगा, उसको तो क्लीन चिट दे देगी, करेक्ट। और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस पार्टी से, उसको भी क्लीन चिट दे गई। जो खामोश घर पर बैठ गए उनको भी क्लीन चिट दे गई, जो मुल्क से फरार हो गए उनको भी क्लीन। देखिए अगर कानून है तो फिर सबके लिए कानून सही हुआ। तो यानी एनडीसी को आप कह रहे हैं कि वो उसकी कोई हैसियत नहीं, एनडीसी बस अपने आप में एक चीज है जी, लेकिन और वो आपसे बड़ा राब्ता कर रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ। हर किसी, देखिए मौलाना साहब के पास आते हैं, क्या पीटीआई एनडीसी को ऑन करती है? नहीं, वो तो नहीं करती है ना। कौन ऑन करती है? इमरान इस्माइल को, फवाद चौधरी को, वो दोनों मेरे लिए मोहतरम है, फलाना 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 कौन? और पाकिस्तान का किसी भी सियासी पार्टी या कौम उसको ऑन कर रही है? नहीं कर रही है। मेरे ख्याल में वो सिर्फ अपने आप को सियासी दुनिया में जिंदा रखने के लिए ये सब। अच्छा, बड़ा मुस्कुरा भी रहे थे इस बात पे पंजोता साहब, क्योंकि शायद जो वो बातें करना चाह रहे थे वो आपने कर दी। तो काज़मी साहब, अब अगर पीपल्स पार्टी भी नाराज है, एक मतलब आपके खिलाफ एजिटेशन तो है, तो ये पीटीआई से हटके अगर हम बात करें, आपके अपने इत्तेहादी ये वाले बात करने पर क्यों मजबूर है? यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दाल में काला है, 28वीं तरमीम एंड मेरे ख्याल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं मरियम नवाज के जूते, मरियम नवाज का बैग, मरियम नवाज की आउटलुक। मीडिया से गिले है मोना,
इस वक्त जितना काम पंजाब में हो रहा है ना, इतना काम किसी सूबे में नहीं हो रहा। बातें आप सुने इनकी, दावे आप सुने इनके, आपको नहीं नजर आएगा अपना छत अपनी घर मनसूबा केपी में, बलोचिस्तान या सिंध में। आपको नहीं नजर आएगा हिम्मत कार्ड, आपको नहीं नजर आएगा स्टूडेंट स्कॉलरशिप, आपको नहीं नजर आएगा जो अभी अपनी जमीन अपना खेत, मतलब ऐसे मंसूबे। और साथ ये कह देना, अभी कल भी मैडम ने कहा है कि पूछो अपने हुक्मरानों से कि क्या आपका पैसा सही मानों में आप पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई जुर्रत करके दिखाए वजीर आला किसी भी सूबे का कि निकले अवाम में और कहे कि पूछो अपने हुक्मरानों से, जुर्रत नहीं हो सकती क्योंकि आपने काम ही नहीं किया, ना आप कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात मौलाना साहब ने की कि इजाजत दे दें अगर हमारा लीडर हो, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा खुदा ना खास्ता मौलाना फजल रहमान जेल में हो और वहां से हुक्म सादर हो कि बंद कर दो तरसीलात ज़र, बंद कर दो पाकिस्तान पैसा भेजना, लिखो IMF को खत, लिखो पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग फर्म्स हायर करो। ये मौलाना साहब कभी नहीं कहेंगे। ये आपने नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुना जब मुसाहिब आए, ये आपने जरदारी साहब के मुंह से नहीं सुना, पाकिस्तान खप्पे सुना। तो ऐसी जमात पे क्या एतमाद करें किबला, कैसे उनको हम इजाजत दे दें